A very warm good evening and welcome to all for this webinar, Healing Without the Knife. చాలాసార్లు మనకి ఏదైనా ఒక డిసీజ్ వస్తే దాన్ని నుంచి బయటికి రావడానికి ఐదర్ మందులు లేదంటే సర్జరీ పడే అవకాశం చాలాసార్లు ఉంటది. బట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా దాన్ని ముందుగానే ప్రివెంట్ చేసుకొని యూ క్యాన్ డీల్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ఎ హెల్దియర్ వే అనేది సర్జరీస్ చేసే ఒక సర్జన్ దగ్గర నుంచే తెలుసుకోవడం అనేది ఇస్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. బికాస్ సర్జరీ అంటేనే చాలా భయం కలిగించే స్టేటస్ నుంచి యెస్ యూ క్యాన్ లివ్ హ్యాపీలీ వితౌట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ సర్జరీ త్రూ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ చాయిసెస్ అనే దాని మీద we have a wonderful speaker today, Dr. Raghuteja Padma garu, who has been creating a lot of awareness regarding the lifestyle, that too with surgical lifestyle and a concept meda, and he is also a part of our WOW community and in collaboration with us, where we have been dealing many cases from his patients, and they have seen a great response. And that is the reason why we wanted ఎన్నో వెబినార్స్ చూసుంటారు రిగార్డింగ్ ఫ్యాట్ లాస్, డయాబెటీస్ అని కానీ. బట్ ఎస్, సర్జికల్ కండిషన్స్ కి కూడా త్రూ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ యూ క్యాన్ అచీవ్ ఎ గుడ్ హెల్త్ అనే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం టుడే వీ హ్యావ్ ప్లాన్ దిస్ వెబినార్. అండ్ బిఫోర్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్, వీ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ as a part of the WOW community webinars, where I am a health coach from WOW community and associated with a lot of doctors. Before I explain what this community is about, let me share a video of doctors who are associated with this apart from us. Anand, can you please play the video? Thanks to WOW for helping me reach my health goal. I'm Dr. Veronica, gynecologist. Thanks to WOW. Thanks to WOW for this wonderful opportunity in this mention. Thank you. WOW helped me a lot in achieving this goal. I think it will help everybody to reach their health goals. Thank you. WOW కమ్యూనిటీలో నేను చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా ఈ WOW అందరికీ రికమెండ్ చేస్తున్నాను. Thank you. As you have seen, there are a lot of doctors involved with the WOW community, apart from myself and Dr. Raghuteja also, with the trust and care that we have been giving to our clients in great health transformations. Going forward, we are a community with a vision to reach people up to 1 million in reversing the lifestyle disorders. So let me introduce myself. I'm Dr. Priyanka Ansuri. I'm MD General Physician and a lifestyle medicine physician, and also a health coach from WOW community. And Dr. Raghuteja here is a general surgeon with specialty in minimal access surgery, general surgery, laser and laparoscopic surgeries, staying at Hyderabad, who has been doing an excellent job in creating awareness among the social media through lifestyle surgical advices, and also in collaboration with our WOW community. Without much further delay, I would like to hand over the digital days to Dr. Raghuteja. Sir, unmute. Yeah. Can you hear me? Yeah, thank you so much, ma'am, and Swami Sharanam Andarki. So, related to lifestyle, before starting, I want to introduce myself. I am Dr. Raghuteja. I'm a laser and laparoscopic surgeon. So, regularly, I do all surgical procedures with laser and laparoscopy. But there are high chances
దట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ సర్జరీస్. మనం చాలా వరకు సర్జరీస్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఎలా అని మనం తెలుసుకునే ముందు నేను ఒక 10 మినిట్స్ పవర్ పాయింట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. జస్ట్ చూడండి. సో కెన్ యూ సీ మై స్లైడ్? స్లైడ్స్ కనబడుతున్నాయా? Yes, please go ahead, ఎస్. sir. ఓకే, డన్. డన్. సో ఒక చిన్న స్టోరీ టైప్ చెప్తాను. ఇట్ టేక్స్ లైక్ 5 to 10 minutes. ప్లీజ్ స్టే విత్ మీ. 5 కల్ప్రిట్స్. స్టోరీ నేమ్ ఏంటంటే 5 కల్ప్రిట్స్. ఓకే. సో ఓకే, హీఈస్ ద కింగ్. ఈయన పేరు బ్రెమేజా. ఈయన కింగ్. ఓకే. ఈయన కింగ్డమ్ పేరు ఒక స్కల్పోర్ ప్యాలెస్. స్కల్పోర్ ప్యాలెస్ అనేది ఒక కింగ్డము. ఆ ప్యాలెస్ ఉంది, అందులో ఈయన రాజు. ఆయన పేరు ఏంటి? బ్రెమేజా. ఓకే. సో కెన్ యూ హియర్ మీ? జస్ట్ వన్స్ కన్ఫర్మ్ చేయండి. Yes, sir. Everything is ఓకే, డన్. డన్. సో హీఈస్ ఎ గ్రేట్ కింగ్. చాలా మంచి రూలర్. ఆయనకు ఒక మంచి విజన్ ఉంది. కింగ్డమ్ని ఎట్లా నడపాలి, ప్యాలెస్ ఎట్లా చూసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాడ్. అంటే మంచి రూలర్. ఆయన రూల్లో కింగ్డమ్ ప్యాలెస్ చాలా పీస్ఫుల్గా, హ్యాపీగా, గ్రీనిష్గా, మంచిగా ఉంది. అందరూ జనాలు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆయన రూల్లో. ఓకే. సో తిన పేరు హెదీమా. తిను ఆ కింగ్డమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ రాజు రూల్ చేస్తున్న ఏరియాలో నార్మల్ పర్సన్ అన్నమాట. సో తనని ఒకరోజు రాజు చూశాడు. ఎప్పుడు తను ఏదో ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే అక్కడున్న జనాలకి రాజు చూసి చాలా ఇష్టపడ్డాడు తనని. ఓకే. సో ఇష్టపడ్డాడు. తర్వాత ఆ, మరి రాజు కాబట్టి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి, మీరు నేను ఇట్లా ఇష్టపడుతున్నాను, మీకేమైనా అభ్యంతరమా, మనం పెళ్లి చేసుకోవచ్చా, కెన్ వి మ్యారీ అని అడిగాడు. సో తనంది, "ఆ, నాకు అలా అంటే ఇబ్బందిగా ఉంది, బట్ నాకు ఓకే, బట్ నాకు కొంచెం కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి." ఏం బాధ్యత అంటే, నాకు 5 సిస్టర్స్ ఉన్నారు, 5 సిస్టర్స్. ఈ 5 సిస్టర్స్ని నేను బాధ్యతగా చూసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు డిసేబుల్డ్ సిస్టర్స్. ఒక సిస్టర్కి ఓన్లీ కళ్ళు మాత్రమే కనబడతాయి, ఇంకొక సిస్టర్కి ఓన్లీ చెవులు మాత్రమే వినబడతాయి, ఒక సిస్టర్కి ఓన్లీ స్మెల్ మాత్రమే ఆ, చూడగలదు, ఒక సిస్టర్ ఓన్లీ టచ్ మాత్రమే ఫీల్ అవుతుంది. ఓకే. ఒక ఒక సిస్టర్ ఓన్లీ టేస్ట్ మాత్రమే ఫీల్ అవ్వగలదు. సో ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. మిగతా ఏమి కూడా ఒక డిసేబుల్డ్ 5 సిస్టర్స్ అన్నమాట. సో వాళ్ళ బాధ్యత నేను చూసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ వాళ్ళ బాధ్యత మీరు తీసుకుంటారు, మన ప్యాలెస్లో వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు అని మీరు ఓకే అంటే, అప్పుడు నేను ఆ, ఈ ఈ ఈ పెళ్లి చేసుకోవడానికి నాకేమి ఇబ్బంది లేదు అని అనింది. సో ఆయన రాజు, ఇట్స్ ఓకే, దాంట్లో ఏముంది, 5 సిస్టర్, మన ప్యాలెస్ ఇంత పెద్దగా ఉంది, వాళ్ళని కూడా పెట్టేద్దాము, ఏదో ఒక దానికి నేను కింగ్డమ్ కొరకే నేను వాడతాను వాళ్ళని అని అనుకున్నాడు. సో అలా ఓకే. అంత హ్యాపీగా ఉంది. పెళ్ళి పెళ్ళికి ఓకే అయ్యారు, పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీళ్ళు 5 సిస్టర్స్ అన్నమాట. సో అంత బాగుంది. ఇనిషియల్గా పెళ్లి చేసుకున్నారు, కింగ్డమ్కి వెళ్ళారు. దెన్ హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. బ్రెమేజా అండ్ హెదిమా చాలా హ్యాపీ. దే ఆర్ హ్యాపీ. అయితే రాజు ఈ 5 సిస్టర్స్ని వాళ్ళ కింగ్డమ్కి యూజ్ చేయాలి ఎలాగోలాగా అనుకున్నాడు. ఒక సిస్టర్ బాగా చూస్తుంది కదా మన కింగ్డమ్కి, ఆమెని ఒక విజనరీ లాగా, ఎవరైనా దూరం నుంచి వస్తున్న ఎనిమీస్ని కనిపెట్టే వాళ్ళలాగా మనం తినని యూజ్ చేద్దాం. ఇంకొక సిస్టర్ని, నేను టేస్ట్ చేసే ముందు ఫుడ్ని తను టేస్ట్ చేసి నాకు ఇబ్బంది కాకుండా చూసేలాగా చూసుకుంటాను. ఇంకొక సిస్టర్ని, గాసిప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి కింగ్డమ్ పైన, ఉన్నాయా గాసిప్స్ అని తెలుసుకోవడానికి యూస్ చేద్దాం, ఎందుకంటే తను హియరింగ్లో బెస్ట్ కాబట్టి. ఇలా రకరకాలుగా, స్మెల్కి ఒక సిస్టర్ని, ఇలా 5 సిస్టర్స్ని నేను యూస్ చేస్తాను నా కింగ్డమ్ కొరకు అని అనుకున్నాడు.
సో అనుకోని వాళ్ళని చాలా ఎక్కువగా వాడడం మొదలుపెట్టాడు. అంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగేలాగా, అంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు వాళ్ళని చాలా ఎక్కువగా కష్టపెట్టాడనమాట రాజు. సో వీళ్ళేం చేశారు, ఈ 5 సిస్టర్స్ ఈ రాజుతో చాలా హెడేక్ అయిపోతుంది. చాలా ఎక్కువ పని చెప్పేస్తున్నాడు మనకి. ఎలాగోలాగా మనం ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేయాలి అని కూర్చొని ఒక ప్లాన్ వేస్తున్నారన్నమాట. ఏం ప్లాన్ చేద్దాం మనము? ఈ రాజుని ఎలా మనం నార్మలైజ్ చేయాలి? మన నుంచి ఎలా ఇంత ఇంత పనిని ఎలా తప్పించుకోవాలి అని ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు. సో అందులో భాగంగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, రాజుకి ఒక సిస్టర్, నేను మంచిగా అన్ని చూపించగలను కదా, అద్భుతమైనవంత వరల్డ్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ని నేను చూపిస్తాను. ఇంకొక సిస్టర్, రాజుకి వరల్డ్లో ఉన్న అద్భుతమైన మ్యూజిక్ని, సంగీతాన్ని నేను వినిపిస్తాను. ఇంకో సిస్టర్, అద్భుతమైన టేస్ట్ నేను రాజుకి కల్పిస్తాను. ఇంకో సిస్టర్, మంచి స్మెల్ని నేను రాజుకి చూపిస్తాను. ఇంకో సిస్టర్, నేను మంచి టచ్ ఫీల్ని రాజుకి తెప్పిస్తాను అని ఈ 5గురు ఈ ప్లాన్స్ వేసుకున్నారనమాట. అలా రాజు ముందు మెల్లిగా వాళ్ళ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ని వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అలా మెల్లిగా రాజు ఏమయ్యాడంటే వీళ్ళకి అడిక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాడు. సో మెల్లిగా వాళ్ళ వైఫ్, రాజు వైఫ్ ఎవరు, హెదిమా. హెదిమాని స్లోగా సైడ్ చేసేసి వీళ్ళకి అడిక్ట్ అయిపోతున్నాడు. ఎలా? టచ్కి కానీ, స్మెల్కి కానీ, టేస్ట్కి కానీ అడిక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఇంకా హెదిమా దగ్గరికి వెళ్ళడమే మర్చిపోయాడు. కొన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది, వీళ్ళ మత్తులో పడిపోయాడు. సో అలా వీళ్ళతోనే మత్తులో ఉండడము, ఎవ్రీడే వీళ్ళతోనే గడపడం ఇలా చేస్తున్నాడు. హెదిమా ఏమో ఇలా బాధపడుతూ ఉందన్నమాట. రాజు కొరకు, రాజు గురించి ఆలోచిస్తూ ఇలా బాధపడుతుంది. కింగ్డమ్ చూస్తేనేమో అలా కలకలలాడుతూ ఉన్న కింగ్డమ్ కాస్త ఇలా ఇలా అయిపోయింది. ఒక బూత్ బంగ్లా లాగా అయిపోయింది. ఓకే. సో ఇది పరిస్థితి. తినేమో హెదిమా ఇలా బాధపడుతూ ఉంది. ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది. కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత రాజు రియలైజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు. అసలు నేను ఏం చేస్తున్నా? నా కింగ్డమ్ ఏమైపోయింది? ఎలా ఉండేది ఎలా అయిపోయింది? నేను ఎలా అయిపోయా? వీళ్ళు నన్ను ఏదో చేస్తున్నారు అని గుర్తు చేసుకొని తాను రియలైజ్ అయ్యి, అరే నా నా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నా వైఫ్ హెదిమా కదా, తను అసలు నేను మర్చిపోయాను. ఇంత ముసలైపోయాడు ఆయన, ఏజ్ అయిపోయింది. అప్పుడు గుర్తొచ్చి హెదిమా దగ్గరికి వెళ్తే తను స్వామి శరణం అయింది. ఓకే. తన తన శరీరాన్ని వదిలేయడం జరిగింది. సో ఇది స్టోరీ అనమాట. సో ఈ స్టోరీ నుండి మీకు ఏం అర్థమైందో నాకు కొంచెం చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఒక 2 minutes. Will that be okay? Yes, sir, that is okay. They Yeah, can done. understand. ఓకే, 5 సెన్సెస్ డన్. వన్ మోర్. ఇంకా మెయిన్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ మానేసి, కింగ్ ఈజ్ అవర్ బాడీ, హెదిమా ఈజ్ హార్ట్. ఓకే, బాడీ, 5 సెన్సెస్, డోంట్ అడిక్ట్ టు మచ్ టు ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇంకా ఇంకా 7, ఇంకా he addicted all senses. So we have to enjoy the things, but in limits only. Don't addict to anything. Indriya nigraham undali. Okay. We should keep control from external things. Great, great. Okay. And it's the over stress. Hedima means health. Remaining sister, all food habits. Taste ni namkunte body collapse అవుతుంది. Okay, done. So super. ఎక్సలెంట్, నైస్. మనకి ఏది ముఖ్యమో అది మనకి తెలిసి ఉండాలి. ఫుడ్కి అడిక్ట్ అయ్యి ఏజ్ అయ్యాక థింక్ చేసిన నో యూస్. చెడుకు అడిక్ట్ కాకూడదు. గుడ్, గుడ్. సో ఓకే, ఇప్పుడు యా, ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. బ్రెమేజా ఈజ్ అవర్ బ్రెయిన్. ఆ రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో తను మన బ్రెయిన్, హెదిమా మన హార్ట్. ఓకే. సో ఈ హార్ట్ మన 5 సెన్సెస్కి
డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది బ్లడ్ సప్లైని. ఓకే. వేరే అన్ని సెన్సెస్ కూడా ఈ హార్ట్ పైన బేస్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే. బ్రెయిన్ అనేది కింగ్. సో ఎప్పుడైతే మన ఆలోచనలు, థాట్స్ ఈ 5 సెన్సెస్‌కి అడిక్ట్ కాకుండా, ఓకే, మన మనసు చెప్పిన మాట వింటూ వెళ్తుందో, ఓకే, విచ్ ఈస్ ప్యూర్ అండ్ ఒరిజినల్, అది రియల్, దాన్ని ఫాలో అవుతుందో, అప్పుడు అడిక్షన్స్‌కి మనం గురికాం. 5 సెన్సెస్‌లోకి వెళ్ళిపోం. అలా ఒకవేళ వెళ్ళిపోతే, వాళ్ళకి అడిక్ట్ అయిపోతే, మన కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, కింగ్డమ్ అంటే మన బాడీ. మన కింగ్డమ్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుంది. మన బాడీ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. ఎలా అయితే ఆ కింగ్డమ్ చాలా మంచిగా సస్యశ్యామలంగా ఉన్న కింగ్డమ్ కాస్త భూత్ బంగ్లా లాగా అయిపోయిందో, అలా మన బాడీ స్లోగా డిటీరియోట్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఈ స్టోరీ నుండి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా లైఫ్ స్టైల్కి ఆర్ సర్జికల్ ఇష్యూస్కి ఆర్ డే టు డే లైఫ్లో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్న ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలా లింక్ చేయొచ్చో మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు ఒక వేరే పవర్ పాయింట్ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. సో సో హీలింగ్ వితౌట్ నైఫ్ చాలా వరకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెబినార్ ఎందుకు అంటే, నేను వెబినార్ అనే కాదు, నేను మాట్లాడే ప్రతి లైఫ్ స్టైల్ గురించి మాట్లాడే ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఇన్స్టా కానివ్వండి, యూట్యూబ్లో కానివ్వండి, లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఎందుకు, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్లనే పేషెంట్స్కి చాలామందికి 70-80% వరకు పెద్ద పెద్ద సర్జరీస్ చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. అండ్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. అండ్ చాలా వరకు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్స్ వస్తున్నాయి. సో చాలామంది ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్స్ గురించి తెలుసు, ఈ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి తెలుసు, బట్ సర్జికల్ సైడ్ ఎవరు కూడా లైఫ్ స్టైల్కి సర్జరీస్కి సంబంధం ఉంటుందా అని తెలియదు. బట్ చాలా వరకు ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో సర్జరీలో, అవి అన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడే. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు చెప్తాను, అవి ఏమేమి డిసార్డర్స్, ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వస్తాయి అనేది. గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ ఏంటి, పిత్తాశయంలో రాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ వల్లనే వస్తాయి 90% ఆఫ్ టైమ్స్. ఎందుకు, ఫ్యాటీ డైట్ ఆర్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ డిపాజిట్స్ అన్నీ అయిపోతాయి. గాల్ బ్లాడర్ ఏం చేస్తుంది, గాల్ బ్లాడర్లో బైల్ ఉంటుంది. ఈ బైల్ అసలు ఎందుకు అవసరం, బైల్ ఎందుకు అవసరం అంటే, ఏదైతే మనం ఫ్యాటీ ఫుడ్ తీసుకుంటామో ఆ ఫ్యాట్ అనేది చాలా పెద్ద పెద్ద లాబ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయి, అంత ఈజీ కాదు వాటిని డైజెస్ట్ చేయడం. సో ఈ బైల్ వెళ్ళి ఈ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ లాబ్యూల్స్ని చిన్న 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 చిన్నగా కట్ చేస్తుంది. ఇది బైల్ పని. ఈ గాల్ బ్లాడర్ ఇలా ప్రెస్ అయ్యి ఈ బైల్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. రిలీజ్ చేసి నువ్వు వెళ్ళి ఆ ఫ్యాట్ని చిన్న 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 ముక్కల్లాగా చెయ్యి, సో దట్ డైజెషన్ బెటర్గా అవుతుందని చెప్పడం గాల్ బ్లాడర్ పని. ఈ ప్రాసెస్లో, ఈ బైల్ని పుష్ చేసే ప్రాసెస్లో ఎక్కువ బైల్ సెక్రీట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల కొంచెం స్టాగ్నెంట్గా, కొంచెం మిగిలిపోతూ ఉంటుంది గాల్ బ్లాడర్లో. మిగిలిపోయి కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యి గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడు ఎక్కువగా మిగిలిపోతుంది, ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఫ్యాటీ డైట్ తీసుకుంటా వెళ్తామో, దానికి గ్యాప్ ఇవ్వకుండా, గాల్ బ్లాడర్కి గ్యాప్ ఇవ్వకుండా ఎప్పుడైతే ఫ్యాటీ డైట్ వెళ్తూనే ఉంటుందో, కూర్చోవడానికి మోషన్ దగ్గర అయ్యే పైల్స్కి ఏంటి సార్ సంబంధం అంటే, వెయిట్ ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల. వెయిట్ ఎక్కువ అయ్యి ఆ ప్రెషర్ అనేది బ్లడ్ వెజిల్స్ పైన పడుతుంది, హెమరాయిడ్స్, బ్లడ్ వెజిల్స్. పైల్స్ అంటే ఏంటి,
అవి ఏదో గడ్డలు, క్యాన్సర్ గడ్డలు కాదు. బ్లడ్ వెజల్స్ యొక్క డైలేషన్ అవుతాయి. అలాగే కంపౌండ్ వాటర్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు యంగ్ పేషెంట్స్లో పైల్స్ వస్తున్నాయి. సో పైల్స్ ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్లో వచ్చేవి. వీక్నెస్ వల్ల వాళ్ళలో వెజిల్స్ వీక్ ఉంటాయి, వాళ్ళలో వచ్చేవి. ఇప్పుడు చాలా వరకు సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్న ఊరికే కూర్చొని ల్యాప్టాప్ పైన కూర్చునే వాళ్ళలో మేము చాలా ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం. పైల్స్, ఫిషర్స్, ఫిస్టులా, పెరియానల్ యాబ్సెస్ అంటే మోషన్ దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, పాథాలజీస్ చాలా ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వల్ల. ఇంకోటి, ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వల్ల హెయిర్ అనేది అక్కడ క్లియర్గా నీట్గా లేకపోతే ఆ హెయిర్ వల్ల కూడా ఆ హెయిర్ ఏం చేస్తుంది, స్లోగా స్కిన్లోకి హోల్ చేసుకొని ఇలా స్కిన్లో ఒక హోల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని పైలోనైడల్ సైనస్ అంటాం. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మళ్ళీ ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా సర్జికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా క్యాన్సర్స్, ఎలాంటి క్యాన్సర్స్? కోలోనిక్ క్యాన్సర్స్ అంటే పెద్ద పేగుకు వచ్చే క్యాన్సర్లు అన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ వల్లనే వస్తున్నాయి. మెయిన్ కారణం బేసిక్ ప్యాథోఫిజియాలజీ ఎక్కడ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల. ఎప్పుడైతే బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరుగుతుందో అప్పుడు మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది గట్ పైన ఉంటుంది, అంటే మన ఇంటెస్టైన్ పైన ఉంటుంది. సో ఇంటెస్టైన్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో స్లోగా అది ఫైబ్రోసిస్ లాగా చిన్న చిన్న సెల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఆ చిన్న చిన్న సెల్సే ఒక క్యాన్సర్ ట్యూమర్ లాగా మారుతూ ఉంటుంది, ఒక దగ్గర జమ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది మెయిన్ కల్ప్రిట్ అనమాట. ప్యాథోఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఏ డిసీజ్ అయినా తీసుకుంటే అది ఇన్ఫ్లమేషనే. మీరు డయాబెటీస్ తీసుకోండి, ఇన్ఫ్లమేషన్. ప్యాంక్రెటైటిస్ తీసుకోండి, ఇన్ఫ్లమేషన్. ఏ డిసీజ్ అయినా తీసుకోండి, బాడీలో ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ లైఫ్ స్టైల్లో, ఈ రివర్సల్లో ఆర్ సర్జరీ దాకా వెళ్ళకుండా మనం కాపాడడంలో ఎక్కడ మెయిన్ రోల్ మనం ప్లే చేయాల్సిందంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్న స్టేజ్లో గుర్తింపు చేసుకొని దాన్ని పర్ఫెక్ట్ ఆ టైంలో కనుక మనం ట్రీట్ చేస్తే అది క్యాన్సర్ రాకుండా ఉంటుంది, అక్కడ పైల్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి, గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ అవ్వకుండా ఉంటాయి, ఫిషర్స్, ఫిస్టులా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ వెబినార్ యొక్క మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది. ఇన్ఫ్లమేషన్ దగ్గరే మనం దాన్ని పసిగట్టి పాయింట్లో దాన్ని బ్లాక్ చేయాలి. ఇది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. సో దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి సార్? మరి ఇన్ఫ్లమేషన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి? సో నార్మల్గా మన బాడీకే ఒక నార్మల్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉంటుంది. మన బాడీ దాన్ని కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు. ఇన్ఫ్లమేషన్ని దూరం పెట్టడానికి రకరకాల ప్లాన్స్ వేస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఎక్కడ మనం మెయిన్గా రివర్సబుల్ స్టేజ్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ ఫైబ్రోసిస్. సో ఇలా ఉంటుంది చూడండి. సర్జరీ వరకు వెళ్ళాలి ఒక ప్రాబ్లం అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఫైబ్రోసిస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది ఆ ఏరియాలో. అది ఆర్టరీ కానివ్వండి, అదొక టిష్యూ కానివ్వండి, అదొక ఇంటెస్టైన్ కానివ్వండి, ఏ ఏరియాలోనైనా ప్యాంక్రియాస్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్గా స్టార్ట్ అయ్యి ఫైబ్రోసిస్ అయిపోతుంది. గట్టిగా సెల్స్ అన్నీ ఒక ఫైబ్రోస్డ్ మేనర్ లాగా అయిపోయి స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ క్రియేట్ చేస్తాయి. అంటే నార్మల్గా ఉండాల్సిన ఒకలాగా ఉండాలి, ఇది ఒక సర్కిల్ లాగా ఉండాలి అంటే దాన్ని సర్కిల్ కాకుండా ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా చేస్తాయి. అంటే స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది దాన్ని. ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను. దీనివల్ల మనం ఆ స్ట్రక్చర్ని నార్మల్ చేయడానికి సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే మనం లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో ఇన్ఫ్లమేషన్, ఫైబ్రోసిస్ దగ్గరనే మనం పసిగట్టగలిగితే స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ అవ్వదు, సర్జరీ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో గట్ అనేది ఇందులో చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇంటెస్టైన్ ఎందుకు? గట్ ఏం చేస్తుంది మనందరికీ తెలుసు. గట్కి బ్రెయిన్కి కనెక్షన్ ఉంటుందని తెలుసు, గట్ బ్రెయిన్ యాక్సిస్ అని తెలుసు. వ్యాగస్ నర్వ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వ్యాగస్ నర్వ్ ద్వారా
ఇంటర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ కెమికల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఏం హార్మోన్స్? డోపమిన్, సెరటోనిన్ కెమికల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవి ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. 90% ఆఫ్ సెరటోనిన్ మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది గట్లో. సో సెరటోనిన్కి దీనికి ఏంటి సార్ సంబంధం అంటే, సెరటోనిన్ అనేది ఒక హ్యాపీ హార్మోన్. మన మూడ్ బాగా ఉండాలి అన్నా, ఇరిటేబుల్గా లేకుండా ఉండాలి అన్నా, హ్యాపీగా ఉండాలి అనుకున్నా సెరటోనిన్ అనేది చాలా మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీ గట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరుగుతుందో అప్పుడు సెరటోనిన్ ఫార్మేషన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఈ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది? డిప్రెస్డ్గా ఫీల్ అవ్వడం, బ్రెయిన్ ఫాగ్ అంటే మబ్బుగా అయిపోతారు. మబ్బుగా అయిపోవడం, ఏదో ఎనర్జీ లేనట్టుగా అనిపించడం, అసలు లెవ్వాలి, పని చేయాలి అనిపించకపోవడం, ఒక ఒక ఇంటెన్షన్, నేను హ్యాపీగా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అనే ఆలోచన రాకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ సెరటోనిన్ తగ్గడం వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఈ 1 మినిట్, జస్ట్ 1 మినిట్. హలో, కూర్చోబెట్టండి. సో ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్, అంటే ఇంటెస్టైన్కి వాల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ వాల్స్ యొక్క పర్మియబిలిటీ అనేది వీక్ అవుతుంది. సో వీక్ అయితే ఏమవుతుంది సార్? ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ వీక్ అయితే ఏమవుతుంది? లీక్ అవుతాయి. ఏం లీక్ అవుతాయి? టాక్సిన్స్ లీక్ అవుతాయి. సో ఇంటెస్టైన్లో ఏవైతే టాక్సిన్స్ మనం నార్మల్గా బయట నుంచి ఎగ్జోటాక్సిన్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి. ఎలా? పొల్యూషన్ వల్ల కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ వల్ల కావచ్చు, మనం తినే ఆహారం వల్ల కావచ్చు, ఈ టాక్సిన్స్ అన్నీ బయటకు లీక్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంటెస్టైన్ వాల్ పర్మియబిలిటీ కరెక్ట్గా లేకపోతే. సో ఆ వాల్ పర్మియబిలిటీ ఎప్పుడు దెబ్బతింటుంది? ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల దెబ్బతింటుంది. సో అందుగురించే ఈ టాక్సిన్స్ లీక్ అవ్వడం వల్లనే ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది. ఈ టాక్సిన్స్ లీక్ అవ్వడం వల్లనే మొహం పైన యాక్నేస్ వస్తాయి. ఈ టాక్సిన్స్ లీక్ అవ్వడం వల్లనే పీసీఓడి వస్తుంది, పీసీఓఎస్ వస్తాయి. ఇలా రకరకాల లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ రావడానికి కారణం ఈ టాక్సిన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం, ఇంటెస్టైన్ నుంచి టాక్సిన్స్ స్లోగా బయటకు రిలీజ్ అవ్వడం. ఓకే, సో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గాలంటే మరి ఏం చేయాలి? ఎలా ఈ పర్మియబిలిటీని మనం స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏం చేయాలి అనేది మీకు ఒక సింపుల్గా చెప్తా. ఒక గార్డెన్ అవ్వాలి అంటే, అంటే ఒక అద్భుతమైన గార్డెన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే, జస్ట్ ఒక్కసారి కెన్ ఎవ్రీ వన్ ఫాలోయింగ్ మీ ఆర్ నాట్ ప్లీజ్? They can type in the chat box. Yeah, please type in the chat box that are you with me? Okay, done. ఓకే, సో ఎలా చేయాలి అంటే చిన్న సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక గార్డెన్ తీసుకుందాం. ఒక గార్డెన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ సీడ్స్ కావాలి. విత్తనాలు వేయాలి. సరే, విత్తనాలు వేసాం. ఇప్పుడు విత్తనాల నుంచి ఒక చెట్టు ఫామ్ అవ్వాలి. చెట్టు ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆ విత్తనంకి ఏం కావాలి? వాటర్ కావాలి, సన్లైట్ కావాలి, ఎయిర్ కావాలి, అవసరమైతే ఇంపార్టెంట్ ఫర్టిలైజర్స్ కావాలి. ఏవైతే మంచివో ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటివి ఆ సీడ్కి అందిస్తే అది మంచి ప్లాంట్గా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు అది ప్లాంట్గా పెరిగిన తర్వాత ఆ చెట్టుకి ఏమొస్తాయి? పువ్వులు వస్తాయి. అప్పుడు పువ్వులు వచ్చినప్పుడు అదొక బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు గట్ అనేది ఒక గార్డెన్ లాగా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు ఏం కావాలి? సీడ్స్ కావాలి. సీడ్స్ అంటే ఏంటి? గట్కి, సీడ్స్ అంటే ప్రీబయోటిక్స్.
ప్రీబయోటిక్స్ అనేవి గట్కి సీడ్స్ లాంటివి. ఓకే, ఇప్పుడు గట్కి సీడ్స్, సారీ, ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి గట్కి సీడ్స్ లాంటివి. ఓకే, ప్రోబయోటిక్స్ అంటే ఏంటి? ప్రోబయోటిక్స్ అంటే గట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా, గట్లో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా, గుడ్ బ్యాక్టీరియా అనేవి ప్రోబయోటిక్స్. అవేటి? బైఫిడో బ్యాక్టీరియా, లాక్టోబాసిలస్, ఇలాంటివి మంచి బ్యాక్టీరియా అనేవి ఉంటాయి. ఇవి గట్కి చాలా మంచివి. ఇవి ప్రోబయోటిక్స్ అంటే ఇవి సీడ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ సీడ్స్ ప్లాంట్స్ లాగా మారాలి అంటే ఈ ప్రోబయోటిక్స్ ఎక్కువగా పెరగాలి. గుడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది చాలా ఎక్కువ పెరగాలి, పెరిగి మనకు మంచి చేయాలి. అంటే ఏం కావాలి? ప్రీబయోటిక్స్ కావాలి. అంటే ప్రీబయోటిక్స్ అంటే ఏంటి? సీడ్స్కి, విత్తనాలకి సన్లైట్, వాటర్, ఎయిర్, ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి ఎలాగో అలా ప్రోబయోటిక్స్కి ప్రీబయోటిక్స్ అలాగా. ప్రీబయోటిక్స్ అంటే ఏంటి సార్ మరి అంటే, ప్రీబయోటిక్స్ అంటే మీరు తీసుకునే ఆహారం, మీరు ఏ ఆహారం అయితే తీసుకుంటున్నారో, మీరు ఎలాంటి వాటర్ పోస్తున్నారు, ఎలా వాటర్ అవైలబుల్ చేస్తున్నారు విత్తనంకి, ఎంత సన్లైట్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది విత్తనంకి, ఎంత ఎయిర్ తగులుతుంది విత్తనంకి, ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ యూస్ చేస్తున్నారు విత్తనంకి అనే దాన్ని బట్టి చెట్టు పెరుగుతుంది. సో అలా మీ గట్ హెల్త్ అనేది మీరు వేసే ఆహారంను బట్టే పెరుగుతుంది. మీ గట్లో బ్యాక్టీరియా అనేది మీరు ఎలాంటి ఫుడ్ని వేస్తున్నారో మీ నోట్లో అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు తీసుకునే ఆహారం మొత్తం ప్రీబయోటిక్స్ కిందికి వస్తుంది. మరి గుడ్ బ్యాక్టీరియా కోసం, మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగాలి అంటే, ఒక విత్తనం అద్భుతమైన మంచి ప్లాంట్ లాగా, ఆర్గానిక్ ప్లాంట్ లాగా మారాలి అంటే ఎలాంటి ప్రీబయోటిక్స్ ఉండాలి అంటే, ఫైబర్ అనేది మంచి ప్రీబయోటిక్ లాగా పనిచేస్తుంది గుడ్ బ్యాక్టీరియాకి. ఫైబర్. అలా గ్రీన్ వెజ్జీస్, ఎక్కడైనా గ్రీన్ కలర్ ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే మెగ్నీషియం, క్లోరోఫిల్ ఫిలప్ అయి ఉన్న ఏ వెజ్జీస్ అయినా, ఏవైనా సరే గట్కి చాలా మంచిగా పనిచేస్తాయి ప్రీబయోటిక్స్. అలా ఇప్పుడు బటర్ మిల్క్ ఉంది, మజ్జిగ తాగమని ఎందుకంటారు? మజ్జిగ అనేది ప్రోబయోటిక్ కాదు. మజ్జిగ అనేది ప్రోబయోటిక్స్ని పెంచుతుంది, పెంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి అది ప్రీబయోటిక్ కింద పనిచేస్తుంది. అంటే మీకు మంచి చేస్తున్నారు, మంచి విత్తనంకి మంచి ఫర్టిలైజర్ అందిస్తున్నారు అని అర్థం. ఇప్పుడు పోస్ట్ బయోటిక్స్ అని ఉంటాయి. మరి పోస్ట్ బయోటిక్స్ అంటే ఏంటి? పువ్వులు, గార్డెన్లో చెట్టుకు కాచే పువ్వులు ఏవైతే ఉంటాయి ఇవి పోస్ట్ బయోటిక్స్ లాగా గట్కి. అంటే దాని రిజల్ట్ అన్నమాట. గుడ్ బ్యాక్టీరియా యొక్క రిజల్ట్ ఆర్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా యొక్క రిజల్టే పోస్ట్ బయోటిక్స్. మంచి బ్యాక్టీరియా పెరిగింది గట్లో, చాలా అద్భుతంగా ఉంది గట్ అంటే మంచి పోస్ట్ బయోటిక్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ పోస్ట్ బయోటిక్స్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం. గట్ యొక్క పర్మియబిలిటీ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే ఆ వాల్ వీకెన్ అయిందో దాన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తాయి. షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం వీటిని. అలాగే కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి. ఎప్పుడు మంచివి రిలీజ్ అవుతాయి? ఎప్పుడైతే మీరు మంచి ప్రీబయోటిక్స్ వేస్తారో, ఎప్పుడైతే నోట్లోకి మంచి ఆహారం వెళ్తుందో అప్పుడు మాత్రమే మంచి పోస్ట్ బయోటిక్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే మీరు మంచి చెట్టును పెంచుతారో, చెట్టుకు మంచి ఫర్టిలైజర్స్ అందించి మంచి గాలి, వెలుతురు అంతా అందిస్తారో అప్పుడే చెట్టు మంచిగా పెరుగుతుంది, పూలు అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. లేదంటే చెట్టు వాడిపోతుంది. ఈ వాడిపోవడం అనేదే ఐబిఎస్ అనుకోండి, లేదా లీకీ గట్ అనుకోండి, లేదా గట్కి సంబంధించిన ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు నోట్లోకి సరైన ఆహారం వేయకుండా ఉండడం వల్ల ఆ చెట్టుకు పట్టిన గతి. సో ఇప్పుడు ఒక చెట్టు అనేది డిస్టర్బ్ అయింది, సమ్హౌ డిస్టర్బ్ అయింది. మీరు ఏదో ఒకటి వేశారు, దాన్ని కరెక్ట్గా వేయలేదు, సమ్హౌ డిస్టర్బ్ అయింది. ఇప్పుడు దాన్ని బ్యాక్ చేయాలి,
మళ్ళీ వాడిపోయిన చెట్టుని నార్మల్గా చేయాలి అంటే మీరు ఆలోచించండి, అది ఈజీయా, టఫా? నా చాట్ బాక్స్లో ఒక వాడిపోయిన చెట్టును మీరు మళ్ళీ మంచిగా చేసి పూలు తెప్పించడం అనేది ఈజీయా, కష్టమైన విషయమా? ఈజీ, రివర్సబుల్, టఫ్, టఫ్, ఈజీ, కష్టం, కష్టం, టఫ్. ఓకే. టఫ్, ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే, గుడ్. Takes little time but can make it healthy. Sheikh Shajida. Good. Okay. Is it true? Wow. Good. Okay. Okay. Anyhow, thank you. So, yes, వన్ థింగ్ ఈజ్, మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక వాడిపోయిన చెట్టుని మళ్ళీ బ్యాక్ నార్మల్గా చేయడం, మళ్ళీ చెట్లు పూయించడం అనేది కొంచెం కష్టమైన విషయం, కానీ ఇంపాసిబుల్ కాదు. 15 కష్టమైన విషయం కానీ ఇంపాసిబుల్ కాదు. ఇంపాసిబుల్ కాదు. ఎందుకు? చెట్టుని సంహౌ బ్రాంచెస్, దాన్ని వాడిపోయిన బ్రాంచెస్ని కట్ చేసి ప్రాపర్గా సన్లైట్, ఎయిర్ ఇచ్చి మంచి ఫర్టిలైజర్స్ కనుక దానికి అందిస్తే డెఫినెట్లీ అది బ్యాక్ అవుతుంది. బ్యాక్ అవుతుంది. ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు అందించలేమో వాటిని పక్కన పెట్టి, లేదా ఆ చెట్టుకి ఏదైతే పడలేదో, లైక్ ఎక్కువ సన్లైట్ అయిపోవడం వల్ల ఆ చెట్టు వాడిపోయిందో, అలాంటివి అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఆ చెట్టు మళ్ళీ నార్మల్గా అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ మేము లైఫ్ స్టైల్లో ఏం చేస్తామంటే, ఏదైతే మీ గట్కి పడలేదో, ఏదైతే మీరు కంటిన్యూస్గా తీసుకొని మంచిది అనుకొని అలవాటు చేసుకొని ఉన్నారో, అది మీకు పడట్లేదో, ఫస్ట్ దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం. ఎలిమినేషన్ అంటాం దాన్ని. సో ఆ ఎలిమినేషన్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్. సెకండ్ ప్రాసెస్, ఏది ఇస్తే మళ్ళీ ఆ చెట్టు అనేది బెటర్గా అవుతుంది, ఆ గట్ అనేది బెటర్గా అవుతుందో వాటిని యాడ్ చేస్తాం. సో ఇది అడిషన్ ఆఫ్ డైట్ అంటాం. సో దాంట్లో ఎలాంటి డైట్ యాడ్ చేయాలి, ప్రోబయోటిక్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, లేదా ఫైబర్ ఇవ్వాలా, ఈ ఫైబర్ అనేది ఈ పేషెంట్కి పడుతుందా లేదా? ఎందుకు? ఫైబర్ అనేది నాట్ ఈజీలీ డైజెస్టబుల్. కొందరికి ఫైబర్ వల్ల గ్యాస్ అవుతుంది. సో కొందరికి ప్రోటీన్ అడ్వైస్ చేస్తాం. సో ఎవరికి ప్రోటీన్ అడ్వైస్ చేయాలి, ఎవరికి ఫైబర్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి ప్రోబయోటిక్స్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి ప్రీబయోటిక్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఇక్కడ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాసెస్. పోస్ట్ బయోటిక్స్ అనేవి మన చేతిలో ఉండవు. పోస్ట్ బయోటిక్స్ ఇచ్చేవి కావు, ఫామ్ అయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇంటెస్టైన్ పర్మియబిలిటీ తగ్గడం వల్ల టాక్సిన్స్ ఏవైతే లీక్ అయ్యావో దాన్ని తగ్గించడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది మనకు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవ్వడం. సో ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని డైట్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు, బయట నుంచి కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ రెండు రకాలుగా ఇచ్చి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని ఆ పర్మియబిలిటీ నుంచి లీక్ అవుతున్న టాక్సిన్స్ని ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా పడకుండా, లేదా ఆ టాక్సిన్స్ని కట్ చేసే విధంగా, వాటితో పోరాడే విధంగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. సో 5 మేజర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి మన లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లం అవ్వడానికి. ఒకటి, రాంగ్ ఫుడ్ టైమింగ్. సో ఒక టైమింగ్ లేకుండా ఇష్టం వచ్చిన టైంకి తినడం వల్ల ఇవన్నీ ఒక అలవాటు అనేది గట్కి డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈరోజు ఓకే, ఈరోజు రైస్ తీసుకుంటాడు ఈ టైంకి అని అది ఫిక్స్ అవుతుంది. ఇదన్నీ మనకి ఎలా అయితే థాట్స్ ఉంటాయో గట్కి కూడా దాని థాట్స్ దానికి ఉంటాయి, దాని ఆలోచనలు దానికి ఉంటాయి. అదొక నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, ఈ టైంకి వస్తుందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అక్కడ రాదు. ఆ రాకపోవడం వల్ల దాని ప్రయోగం అది చేసుకుంటూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, టాక్సిక్ డైట్స్. టాక్సిక్ డైట్స్లో మెయిన్గా గట్కి నచ్చని డైట్స్ స్వీట్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్. ఈ షుగరీ డ్రింక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, థమ్స్అప్ కానివ్వండి, ఏవైనా కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ ఏవైనా సరే, ఫస్ట్ నో. సో షుగరీ ఫుడ్స్ కానీ, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ కానీ. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అంటే ఏదైతే ఒరిజినాలిటీకి
చాలా దూరంగా ఉంటుందో, అంటే ఒక బ్రెడ్ తీసుకుందాం. ఒక బ్రెడ్ అనేది ఒక వీట్ నుంచి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాంట్లో ఏదో కలిపి దాన్ని మైదా కలిపి దాన్ని ఓవెన్లో పెట్టి దాన్ని నార్మల్ దానికి ఒక సైడ్కి ఇవి చేసి అలా ఒక 5-6 సార్లు ప్రాసెస్ చేస్తే వచ్చింది ఒక బ్రెడ్. సో ఇట్లా ఓకే, డైరెక్ట్గా మనం తినలేము, కానీ ఎంత తక్కువ సార్లు ప్రాసెస్ అయితే అంత మంచిది బాడీకి. ఒక 2-3 సార్లు ప్రాసెస్ అయింది ఓకే, 10 సార్లు ప్రాసెస్ అయింది అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అంటాం. ఒక 5-6 సార్లు ప్రాసెస్ అయింది ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అంటాం. సో అలా ఒరిజినాలిటీకి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత ఎఫెక్ట్ ఆ గట్కి అనేవి నచ్చవు. ఒరిజినాలిటీ దానికి ఇష్టం. అది సెడెంటరీ లివింగ్. ఇంకోటి అందరూ మనకు తెలిసిన మనం అవాయిడ్ చేయం దాన్ని. మనం తెలిసినా కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయం. లైక్ కూర్చోవద్దు ఎక్కువసేపు అని తెలిసిన అట్లీస్ట్ గంటకు ఒక 5 నిమిషాలు కనీసం వాక్ చేయాలి. హలో, కూర్చోబెట్టబ్బా 5-10 మినిట్స్. సో అట్లా వాకింగ్ అనేది చేయట్లేము. అట్లీస్ట్ గంటకు ఒక 5 నిమిషాలు వాక్ చేయాలి అనేది మర్చిపోతున్నాము. అది ఎప్పుడు మైండ్లో నడుస్తూ ఉండాలి. సో ఇంకొకటి, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనేది మనం చాలా వరకు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. టాక్సిన్ లోడ్ అనేది నార్మల్గా బయట నుంచి మనం ఏమీ ఫుడ్ తీసుకోకపోయినా చాలా వరకు పొల్యూషన్ అండ్ మనం తీసుకునే ఆహారంలో కలుస్తున్న టాక్సిన్సే ఎక్కువగా వచ్చేస్తున్నాయి, ఎగ్జోటాక్సిన్స్, మీరు ఏం చేయకున్నా. దీంతో పాటు మీరు మన ఓన్గా తీసుకున్న ఫుడ్, చెత్త ఫుడ్ వల్ల వస్తున్న టాక్సిన్స్ చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి, యాడ్ ఆన్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా గట్ డిస్బయోసిస్, అంటే బ్యాక్టీరియా యొక్క ఈ నంబర్ అనేది, చెడు బ్యాక్టీరియా నంబర్ పెంచి గట్ బ్యాక్టీరియా నంబర్ని తగ్గించేస్తుంది. దానివల్ల ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది. ఎందుకు మీకు చెప్పాను, టాక్సిన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల. స్కిన్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి చాలామందికి, పింపుల్స్ యాక్నే అవుతున్నాయి. మీరు స్కిన్ ఇష్యూస్ అనుకుంటున్నారు, కానీ అవి గట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. సో లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్లో నాన్ సర్జికల్, అంటే సర్జరీ లేకుండా మేము ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ ద్వారా మీ గట్ని సెట్ చేయడం ఫస్ట్ స్టెప్. తర్వాత ఇన్ కేస్ ఈ గట్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల లివర్ ఇష్యూ వచ్చింది అంటే, ఫ్యాటీ లివర్ ప్రాబ్లం అయింది, ఏదో డిస్టర్బెన్స్ అయింది అంటే దాన్ని సెట్ చేయడం సెకండ్ స్టెప్. ఎలా? డీటాక్స్. ఈ డీటాక్స్ కిందకే మొత్తం యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఇచ్చేవి, లేదా డైట్లో నుంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తీసుకోమని చెప్పడం అంతా ఈ సెకండ్ స్టేజ్లోకి వస్తాయి. థర్డ్, కామ్ యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్. స్ట్రెస్ అనేది ఇంకొక ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫ్లమేషన్కి. ఎలా అంటే, ఎప్పుడైతే ఒక పులి కనిపించిందో, ఆ పులి కనిపిస్తే మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది? హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది. ఇలా సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది ఒక పులి లాంటిది, అంటే ఒక ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఒక పులి ఆల్వేస్ మీ ముందు ఉంది అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో, అలా పులి లేకుండానే మన బాడీ అంత స్ట్రెస్ని ఫేస్ అవుతూ ఉంది అనమాట. ఎలా? అది వర్క్ ద్వారా కావచ్చు, రిలేషన్షిప్స్ వల్ల కావచ్చు, ఎనీథింగ్. ఈ స్ట్రెస్ వల్ల ఒక పులి ముందు ఉంటే ఎలా బాడీ యాక్ట్ చేస్తుందో అలా యాక్ట్ చేస్తుంది. దానివల్ల సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. ఎక్కువ పనిచేస్తే ఏమవుతుంది? అడ్రినలిన్, కార్టిసోల్ ఇవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజమ్స్ అన్నమాట బాడీకి. రిలీజ్ అవ్వడం మంచిది కాదా సార్ అంటే కాదు, మంచిదే. కానీ ఒక విధంగా అవి సైడ్కి ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ని బాడీలో పెంచుతూ ఉంటాయి. సో ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ని, ఈ సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ని కామ్ చేయడం థర్డ్ ప్రాసెస్. ఫోర్త్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే బాడీని కండిషన్డ్గా చేయడం. దానికి యోగా కానివ్వండి, కోర్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి, ఏవైనా కానీ. సో ఇవి ఈ ఫుడ్స్ మీకు హీల్ చేసేవి. బటర్ మిల్క్, ఫ్రూట్స్, వెజ్జీస్, మిల్లెట్స్, లెమన్ వాటర్ ఇలాంటివి మిమ్మల్ని హీల్ చేస్తాయి.
అదే హామ్ చేసేవి సోడా, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్, రిఫైన్డ్ ఫ్లోర్, ఆల్కహాల్, ఇవన్నీ అడిక్షన్స్ కూడా హామ్ చేస్తాయి. సో రోల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ స్ట్రెస్. సో ఇవి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. దానివల్ల కూడా ప్రతి సర్జికల్ కండిషన్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ఫ్లమేషన్. సో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఫుడ్ వల్ల రావచ్చు, లైఫ్ స్టైల్ వల్ల రావచ్చు, స్ట్రెస్ వల్ల రావచ్చు, ఎనీథింగ్. సో మీరేం చేయాలి? మైండ్ఫుల్నెస్, నవ్వడం, సన్లైట్ థెరపీ, డీప్ బ్రీతింగ్ అండ్ స్లీప్ హైజీన్, ఇవన్నీ ఈ కాస్ట్లీ మంచి క్వాలిటీ డోపమిన్ ఇచ్చేవన్నమాట. ఇవి చాలా చీప్గా దొరికే క్వాలిటీ డోపమిన్ అన్నమాట ఇది. సో ఈ 5R ఫార్ములా సర్జరీస్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే గుర్తుంచుకోండి, ఎర్లీ వార్నింగ్ సైన్స్ కనిపెట్టేసేయండి. అంటే లైక్ మబ్బుగా ఉంటుంది, డిజీనెస్గా ఉంటుంది, ఏ పని చేయాలి అనిపించట్లేదు, దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, లేదా ఫ్యాటీ లివర్ గ్రేడ్ 2 అట్లా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, అంటే మీ బాడీ ఇండికేషన్ ఇచ్చేస్తుంది అని అర్థం. స్టార్ట్ చేయి, ఇంకా సమ్హౌ నువ్వు ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి. తెలుసుకో, నువ్వు చేస్తుంది కొంచెం రాంగ్ రూట్లో వెళ్తుంది, టాక్సిన్స్ నా లివర్ పైన అక్యుములేట్ అవుతున్నాయి, ఫ్యాట్ జమ అవుతుంది అని తెలుపుతుంది అనమాట. సో సెకండ్, రిపేర్ గట్ అండ్ లివర్. సో ఇలా కనిపెట్టగానే ఫస్ట్ మీరు రిపేర్ చేయాల్సింది రెండు, గట్ని, లివర్ని. ఎలా అనేది రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో కొంతమంది వాళ్ళంతట వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు, కొంతమంది ఎవరినైనా అప్రోచ్ అవుతారు, అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. కానీ అట్లీస్ట్ దాన్ని గుర్తించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. థర్డ్, రీబిల్డ్ హార్మోన్స్ అండ్ మెటబాలిజం. ఏదైతే డిస్టర్బ్ అయిందో, సెరటోనిన్, డోపమిన్ కెమికల్స్ మెటబాలిజం డిస్టర్బ్ అయిందో దాన్ని రీబిల్డ్ చేయాలి, రీప్రోగ్రామ్ యువర్ హ్యాబిట్స్. అండ్ అలా మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ని రివర్స్ చేయాలి. బిఫోర్ ద సర్జన్ రిమూవ్స్ ద ఆర్గాన్, రిమూవ్ ద కాజ్. ఆ రూట్ కాజ్ని కనిపెట్టి దాన్ని పట్టుకొని ఉంచి ఈ రూట్ కాజ్ దగ్గర నేను వర్క్ చేయాలని తెలుసుకోవాలి. సో ఇలా గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ని మేము అంటే గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ని కంప్లీట్గా మనం రివర్స్ చేయలేము, బట్ చాలా వరకు లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ని గ్రేడ్ స్టార్టింగ్ గ్రేడ్స్లో ఉన్న వాటిని చాలా వరకు మనం సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్తో రివర్స్ చేయొచ్చు. కానీ అలా అని అసలు సర్జరీయే ఇంపార్టెంట్ కాదా, అసలు నేను చేసుకోను అని మొండి పట్టులాగా కూర్చుంటారు చాలామంది. అది రాంగ్. దానివల్ల మీకు ఇంకా ప్రాబ్లం పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సర్జరీ అవసరమో అప్పుడు సింపుల్గా అవుతుందంటే చేసేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చాయి, ఎక్విప్మెంట్స్ వచ్చాయి, ఈజీ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది. సో వితిన్ 1 or 2 డేస్లో డిశ్చార్జ్ అయ్యే ప్రాసెస్లు వచ్చాయి. లేజర్ అండ్ లాప్రోస్కోపీ సర్జరీస్, వెయిటింగ్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో అలా రెండు లైఫ్ స్టైల్ అండ్ అవసరమైతే సర్జరీ ఉంది, నిజంగా అవసరం అంటే చేసేసుకోవడం వల్ల ఆ బాధతో మీరు సంవత్సరాలు బాధపడుతుండాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇలా ఫ్యూచర్లో మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము లైఫ్ స్టైల్ క్లినిక్స్ అని, గట్ లివర్ డీటాక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ మేము చేస్తున్నాము. సో ఋషి కాన్సెప్ట్ అని, అంటే నార్మల్గా అందరం నార్మల్ వర్క్ అన్నీ చేసుకుంటూనే ఒక ఋషిలాగా ఎలా ఉండొచ్చు, ఎలా అయితే మనం డే టు డే లైఫ్లో అన్నీ చేసుకుంటూనే, వర్క్స్ చేసుకుంటూ అన్నీ చేసుకుంటూనే ఒక ఋషిలాగా, ఒక ఋషి ఎలా ఫుడ్ తీసుకుంటాడో అలా ఒక ఋషికి ఎలా అయితే లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందో, తన పైన తన కంట్రోల్ ఉంటుందో, ఇవన్నీ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని కాన్సెప్ట్ కూడా హోలిస్టిక్ హీలింగ్ లాగా వీఆర్ ప్లానింగ్. సో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ప్రతి ఎవ్రీ డిసీజ్ బిగిన్స్ విత్ లైఫ్ స్టైల్. అది క్యాన్సర్ కానివ్వండి, ఎంత పెద్దదైనా సరే, ఎంత చిన్నదైనా సరే, జెనెటిక్ రోల్ అనేది, లేదా ఇంట్లో నుంచి, వాళ్ళ నుంచి, వీళ్ళ నుంచి, నా కర్మ వల్ల వచ్చింది, ఇవన్నీ చాలా తక్కువ, పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ. కానీ మెయిన్ మన చేతుల ద్వారా మనం చేసుకున్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ స్మార్టర్ దాన్ ఇన్సిషన్. హీల్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ బిఫోర్ ద నైఫ్ స్టెప్స్ ఇన్. ఓకే, సో హీలింగ్ వితౌట్ ద నైఫ్ ఈజ్ నాట్ యాంటీ సర్జరీ. నేను సర్జరీయే అసలు అవసరం లేదు, మొత్తం హీల్ చేసేసి నార్మల్ ట్యాబ్లెట్స్తో ఏదో మంత్రాలు అవి చెప్పేసి హీల్ చేసేస్తాం, ఇవన్నీ ఈ సోది నేను చెప్పట్లేదు. సర్జరీ అవసరమా? డెఫినెట్లీ అవసరమా? ఎస్, సర్జరీ.
సర్జరీ అంతవరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదా? హీలింగ్లో అయిపోతుందా? ఎస్, హీలింగ్లో చేయొచ్చు. సో అది నేను చెప్పదలుచుకుంది. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్లో అడగొచ్చు. అండ్ డాక్టర్ ప్రియాంక మ్యామ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్ ప్లీజ్. Yes, sir. Yes. That was a fantastic session by you, sir. And Kanta, you covered all lifestyle pillars on why lifestyle diseases occur. So I won't be talking much on further because you've shared everything. Um, Thomas Edison, has told that doctor of the future will give no medicines, but will entrust his patients in the care of the human frame, in diet and in the cause of the disease. ఇది థామస్ ఎడిసన్ అప్పట్లోనే చెప్పారు. అండ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ రూట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ద్వారా వీ క్యాన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మెనీ డిసీజెస్. I being a physician, I deal a lot of diabetes remissions, thyroid, PCOS, infertility cases, and in fact autoimmune disorders which are a result of chala stress valla autoimmune trigger ayi people land up with various కంప్లైంట్స్. బై ద టైమ్ దే రియలైజ్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ ఆటోఇమ్యూన్, అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోతా ఉంటది. సో ఎప్పుడైతే మీరు స్టోరీ చెప్పారు, మన ఇంద్రియాల మీద ఎప్పుడైతే మనం నిగ్రహం కోల్పోతామో we get addicted to lot of diseases or we succumb to diseases. Our body మీద కంట్రోల్ పోతుంది. సో బీయింగ్ మైండ్ఫుల్ is very important. And I would like to just share one PPT. So see, lifestyle is all about major 6 pillars, as you have already discussed. In short, I would like to tell nutrition, that is what we are eating, how we are eating is very much important, rather than having ఇప్పుడు చాలా బయట సోషల్ మీడియాలో people are getting confused. Everybody is talking about everything, how to, but ఒక నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ కరెక్ట్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా దే డూ నాట్ నో యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ వేర్ రోల్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ డాక్టర్స్ లైక్ us who are doing, and communities like WOW, where it is a group of healthcare system, like doctors unnaru, dietitians, nutritionists, and counselors. We have all these things together. And exercise, ఎటువంటి మూమెంట్ లేకుండా అట్లీస్ట్ moving from your chair, that movement is also beneficial to avoid many conditions of lifestyle disorders. So nutrition is one pillar, exercise is one pillar, staying away from stress. I know we are all stressed out, but we have to live with stress. So being mindful and awareness undadam about the situations, and ఆ స్ట్రెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగే టెక్నిక్స్ లైక్ మెడిటేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేసుకున్నప్పుడు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ కమ్ డౌన్. అండ్ స్లీప్ ఇస్ అ మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ స్లీప్. మీరు ఒక్క నైట్ పడుకోకుండా ఒక తర్వాత 2 రోజులు కవర్ చేసుకుందాం అనుకున్నా, యూ కెన్ నెవర్ రీగెయిన్ వాట్ ఎవర్ స్లీప్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇన్ ద పాస్ట్ టైమ్. సో స్లీప్ అనేది it is one of the major things that your body gets repaired during your sleep. Adi mee memory avnivandi or your body healing all happens throughout in your sleep time. The lesser you are sleeping, the lesser you are not letting your body heal. And risky substances, smoking avnivandi, alcohol avnivandi. If somebody is already into smoking and ippadikippudu immediate ga kanaka stop cheyagalite, the risk of getting an MI reduces immediately by 10% for them. So staying away from substances. And fatty liver undi, grade 3 fatty liver varaku it is reversible. Once it crosses that period, people go into cirrhosis, and cirrhosis vachindi ante again liver transplantation is the only option to come back from that. And social support, ఒక మన కమ్యూనిటీలో ఉన్నప్పుడు అవర్ ఫ్యామిలీ కానీ పీర్స్ కానీ హెల్పింగ్ us రియలైజ్ అవర్ హెల్త్ కండిషన్, రిస్క్ వర్సెస్ బెనిఫిట్, and giving proper care. This is where our WOW community, we've been working continuously. And as you all know, we've been dealing a lot of cases. Even sir దగ్గర కూడా we've dealing a lot of cases on this health corrections of obesity కానీ. In fact, చాలా obese ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే their muscles go very lax, hernias risk కానీ అలా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.
అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు సర్జరీ ఇఫ్ యు ఆర్ కరెక్టింగ్ సమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ద్వారా కొన్ని రూట్ కాజెస్ కరెక్ట్ చేసుకోగలిగితే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ విల్ బి మచ్ ఈజియర్ రాదర్ దాన్ బీయింగ్ విత్ ending up with complications. So these are the 6 pillars that we actually target while dealing any patient with lifestyle disorders. మొత్తం అవన్నీ పిల్లర్స్ టచ్ చేస్తూ డీల్ చేసుకున్నప్పుడే లైఫ్ లో ఒక డిసిప్లిన్ తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు యూ కెన్ సీ చేంజెస్. చాలా మంది సార్ అడిగారు ఒక పాడైపోయిన చట్నీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అని. మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్ వర్ టఫ్ బికాస్ ఎస్ యూ డూ నాట్ హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఆర్ స్కిల్ టు బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్. ఆ నాలెడ్జ్ స్కిల్ అనేది త్రూ దిస్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ ద్వారా వీఆర్ definitely flowers are blooming in bodies also where they are thinking that it is not easy to come back. And garden laga మన బాడీని చూసుకోగలిగితే yes definitely it is very much possible. Thinking that it is possible అని చెప్పి ఒక ఆప్టిమిస్టిక్ డెసిషన్ తీసుకొని కాన్షియస్ గా ఇఫ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ యూ కెన్ స్టే అవే ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ డిసీజెస్. As doctors, you know, it is an inner calling that somebody is getting healed is a good thing. Though being a physicians writing medicines or being surgeons doing surgery is not the only thing. If somebody is coming out of that disease, that is the actual happiness that we get either way. So this is the thing. And he's a 66-year-old where we've dealt with for 90 days he has lost his weight. The biggest good thing he was very much happy is varicose veins తగ్గి ఆయనకి వెయిట్ తగ్గడం వల్ల ఇంతకు ముందు ఏదైతే కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయో varicose veins కి he is very happy with the thing that varicose veins have come down. Prostatomegaly ఉండేది, he used to use medication. Once after reducing weight he stopped, ఆయనకైనా symptoms అన్ని తగ్గిపోయి he has stopped medication. We even shared a story, he has shared a story in our Hello Wow program also. And if anybody who wants to approach us, you can connect with the coaches through whom you have joined this webinar and send your reports to us so that meek evana health corrections evana unte yes you can definitely contact us and we will be there to help you to correct your root causes and live a better healthy lifestyle. And before we take questions, I would like to share some of the health transformations we have done through the WOW community. Anant, can you please share? Anand, can you please share the video? Yeah. Sir, can we take some questions? Yeah. Fine. సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకునే కన్నా యూనో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్ ఫర్ మోన్స్ ఆర్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ గెటింగ్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ డన్ యాజ్ ఈజీ అని అనుకుంటారు. బట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ వి సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ regaining their weight back. Can you let us know how sustainable or going for surgery or taking up lifestyle changes ఈ బేరియాట్రిక్ అనేది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటి? బికాస్ ఐ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ పోస్ట్ బేరియాట్రిక్
gaining back the same weight again? Yeah. So mainly, if they are obese, even up to 120, 130 kgs కూడా we can reverse weight ఏదైతే ఉందో obesity through proper lifestyle advices, either nutrition or necessary supplements ఇచ్చి proper guidance లో we can do. అండ్ అబౌట్ మాంజారో ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వద్దు అనేది దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. అంటే జనరల్గా పీపుల్ వెళ్ళేసి నాకు మాంజారో ఇచ్చేసేయండి అని తీసుకుంటున్నారు. దే ఆర్ అంటే ట్రాప్ అవుతున్నారు. దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. అండ్ రిలేటెడ్ టు సర్జరీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ కెన్ అవాయిడ్. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ సూపర్ ఒబీస్, చాలా ఎక్కువగా 150 kgs అట్లా ఆర్ అబోవ్ 140, 130 ఉన్నారు అంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ బెరియాట్రిక్ సర్జరీస్. ఎస్, కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ నౌ చాలా వరకు తగ్గాయి విత్ స్లీవ్ గ్యాస్ట్రెక్టమీస్ అండ్ ఆల్ ల్యాప్ ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్. బట్ ఓన్లీ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేషెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ డూ ఇన్ అవర్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్. Okay. Yeah. బట్ Got దెర్ ఆర్ వీ కెన్ రివర్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంత వెయిట్ ఉన్నా కూడా ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ గైడ్ లైన్స్తో వీ కెన్ రివర్స్. So before going for bariatric, you would suggest lifestyle changes first, right? యా. Yeah, because I've seen lot of cases sleeve gastrectomy అయ్యి తర్వాత again after some time they've grown back to their old previous size, and the hardest sad part is they cannot take food. వాళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ అయిపోయిన ఫుడ్ క్వాంటిటీ మటుకు they cannot consume like how they used to. They can very small quantities. So అవును. that is a major sad part for them. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ రిఫ్లక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆఫ్టర్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్. రిఫ్లక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, సో దట్ ఆల్ కాంప్లికేషన్స్ కొందరిలో అవుతాయి, కొందరిలో అవ్వాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ పేషెంట్ సెలెక్షన్. Okay. Sir, thank you so much that you have spent 1 hour time today in spite of your busy schedule. You were getting calls also in the between. So since we We'll are, see some charts లో 3 to 4 questions. We'll address them. yes. థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు లైఫ్ టైం టాబ్లెట్స్ వాడాలా? ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ వై యూ హ్యావ్ థైరాయిడ్ అనేది కరెక్ట్ చేసుకోగలిగితే అకార్డింగ్లీ యూ క్యాన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ థైరాయిడ్ మెడికేషన్. బట్ సర్టన్ కండిషన్స్ మైట్ రిక్వైర్ లైఫ్ లాంగ్. Your doctor will decide whether you need medication or not. But yes, definitely reversible causes ki you can always come out of the medication later on once you correct the root cause. Suffering with grade liver, fatty liver, grade 2, extreme burps at night, treatment for this. You please contact us through whom you got. We will. One thing I want to suggest for people who are suffering with fatty liver ఏంటి అంటే intermittent fasting will help a lot. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల చాలా వరకు యూ కెన్ రెడ్యూస్ యువర్ ఫ్యాటీ లివర్. అలాంగ్ విత్ దట్ సమ్ వర్కౌట్స్ మూమెంట్ అనేది ఉండాలి అండ్ డైట్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ అనమాట. సో ఐదర్ యూ డిసైడ్ 12 hours ఫాస్టింగ్, 16 hours ఫాస్టింగ్ ఆర్ 18 hours ఫాస్టింగ్. సో ఒకరోజు స్టార్ట్ చేయండి, మెల్లిగా 12 hours స్టార్ట్ చేయడం లేదా 10 hours స్టార్ట్ చేసి స్లోగా ఒక 2 hours పెంచుతూ వెళ్ళి 16 hours ఫాస్టింగ్ చేస్తే ఎవ్రీడే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఎ లాట్ ఫర్ ఫ్యాటీ లివర్. IBD cure or not? See, IBD అనేది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ గట్, వేర్ గట్ లో అల్సర్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి. అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే మైట్ ఈవెన్ గో ఇన్ టు క్యాన్సర్. సమ్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి సర్జరీ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వస్తుంది. ఆన్ ద సర్జికల్ పార్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు ఎన్లైటన్ ఆన్ IBD, sir. Yes, IBD can be cured, but it takes a lot of time, like minimum 3 months to 6 months continuous follow-up లో ఉండి ఏ మెడికేషన్స్ తీసుకున్నవి 15 daysకి 20 daysకి చేంజ్ చేస్తూ, డోస్ చేంజ్ చేస్తూ, ఏ డైట్ ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఏది ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, అండ్ ఫుడ్ ఎలర్జీ టెస్ట్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా చేసుకుంటూ, అండ్ ఇది క్రాన్స్ డిసీజా, అల్సరేటివ్ కొలైటిసా అని ప్రాపర్గా డిస్క్రిమినేట్ చేసి డయాగ్నోస్ చేసి దెన్ ఒక 6 months ప్లాన్ పెట్టుకుంటే డెఫినెట్లీ IBD కెన్ బి క్యూర్డ్.
ఐబిడి చాలా వరకు క్యూర్ చేయొచ్చు, చాలామంది క్యూర్ అయ్యింది కూడా. దానికి మెయిన్ న్యూట్రియంట్స్ ఏమి ఇవ్వాలి, మెగ్నీషియం ఎంత ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, వైటమిన్ డి రోల్ ఏంటి, అదంతా ఒక పేషెంట్ కండిషన్ని బట్టి పర్సనలైజ్డ్గా చూడాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇట్ కెన్ బి రివర్స్డ్, కెన్ Yeah, బి and క్యూర్. we are also dealing IBD patients also, and it has to be done in in coordination with the health coach, physician, and surgeon also, because colonoscopy cheyalsi vastadi, endoscopies and all these need to be done. We keep them on medication from a gastroenterologist or a physician point of view, and health coach, they need to be monitored regularly, foods gaani ivanni kuda. So yes, we are taking up all kinds of disorder ఉన్న వాళ్ళని through lifestyle modifications ki, and yeah, lot of things are reversible and remission loki వెళ్తాయి, even IBD without medication, but it needs a proper systematic care. It's not like some you see some video, try out everything and don't spoil your health. Consult proper people who are knowledgeable for your condition, only then you can have result. కనిపించిందంతా మనం చేసుకుంటా వెళ్తే you will just you are just harassing your body, so don't do that. If you have any issues, consult చేయండి, and we are there to guide you on how to do, what to do, and make you independent of you, so that you can live your life మీ అంతటి మీరు సస్టైనబుల్ గా లివ్ చేయడానికి is what we are actually working on things here. So yeah, varicose veins medicine తో క్యూర్ అవ్వదా, సర్జరీ కంపల్సరీనా సార్? your What? varicose veins మెడిసిన్ తో క్యూర్ అవ్వదా, సర్జరీ కంపల్సరీనా? వారికోస్ వెయిన్స్ గ్రేడ్ 1 వరకు, గ్రేడ్ 1 or 2 వరకు ఓకే, వీ కెన్ ట్రై సమ్ స్టాకింగ్స్ అండ్ ఇంజెక్షన్స్తో, స్క్లీరోథెరపీ ఇంజెక్షన్స్తో మనం తగ్గించవచ్చు. బట్ గ్రేడ్ పెరిగింది అంటే మాత్రం దెర్ ఇస్ నో రోల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్తో అది తగ్గదు. లేజర్ సర్జరీస్ వచ్చాయి, వీ కెన్ డూ ఈజీలీ. ఈవెన్ ఓపెన్ సర్జరీ అయినా ఇంత చిన్న ఇన్సిషన్లో నుంచి చేయొచ్చు, నథింగ్ టు వరీ. కొంచెమంది ఓన్లీ లేజరే చేసుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. లేజర్ వల్ల ఏంటంటే మంచిగా అయిపోతుంది, ఓకే, కానీ రికరెన్స్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఒక 10 మందికి చేస్తే ఇద్దరికి మళ్ళీ రికరెన్స్, ఎందుకంటే వీన్ అక్కడే ఉంటుంది, దాన్ని కాల్ చేస్తాం కానీ వీన్ అక్కడే ఉండడం వల్ల అది బ్రాంచెస్ ఫామ్ చేసుకొని రికరెన్స్ రేట్స్ ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి. సో ఓపెన్ సర్జరీ చిన్న ఇంత ఇన్సిషన్ ఇచ్చేసి వీన్ని తీసేస్తే, హౌఎవర్ దెర్ విల్ బి డీప్ వీన్, ఇంకొక వీన్ ఉంటుంది. సో నథింగ్ టు వరీ. ఈవెన్ లేజర్ కూడా ఇట్ విల్ వర్క్ ఎ లాట్. గ్రేడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Can spider veins be cured? స్పైడర్ వీన్స్ కెన్ బి క్యూర్డ్, డిపెండ్స్ ఆన్ వెయిట్, ఎంత ఒబీస్ ఉన్నారు అనే దాంతో స్పైడర్ వీన్స్ వస్తాయి. థైలో ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ వెరికోస్ వీన్స్, స్పైడర్ వీన్స్ వస్తాయి. సో దట్ కెన్ బి క్యూర్డ్ విత్ స్టాకింగ్స్ అండ్ ఆల్. So all lifestyle disorders, yes, you can contact for their reversal or remissions. మీరు ఎవరి ద్వారా అయితే ఈ వెబినార్ జాయిన్ అయ్యారో, you please contact them to get the required necessary help. And with this, we will be closing the session. And very big thanks to Dr. Raghu Teja sir for a wonderful presentation on healing without the knife, where very rarely you see surgeons talking on healing without the knife. So thank you so much for sparing your time, and good night. Thank you everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone. So see you. Maintain healthy lifestyle. మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీరు జాయిన్ అయిన గ్రూప్లో, వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే అందులో మీరు మెసేజ్ పెట్టొచ్చు, మా టీం మీకు కాంటాక్ట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్, గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you sir. Thank you.